आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। परमेश्वर दा असीं धन्नवाद करते हैं। सो खुदा दे पवित्र वचन के उत्ते ध्यान देंगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ परमेश्वर के पाक कलाम नूं अगे रखदियां, खुदा भी उन्हां जिंदगियां नूं हमेशा अगे रखदा है। परमेश्वर उन्हां नूं संसार दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा। ये प्रतिज्ञा खुदा ने अपने जन मूसा के द्वारा अगेत्री कीती है। मूसा के द्वारा खुदा ने ये प्रतिज्ञा, ये वादा, ये प्रॉमिस जिहड़ा खुदा ने उन्हां लोकां दे नाल कीता आ जिहड़े सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन नूं अगे रखदे आ। हर गल दे विच परमेश्वर उन्हां नूं उचाइयां ते लैके जांदा। पढ़िए, ध्यान नाल सुणीए। व्यवस्था सार 28 अध्याय उहदी 13 जिहड़ियां जिंदगियां चाहुंदियां कि खुदा साडे कदमां नूं मुबारक करे, सानू अपनी किरपा दे नाल भरे, उन्हां दे लई भी जरूरी आ कि वह खुदा दे कलाम नूं हमेशा अपने अगे रखण। परमेश्वर दे काम करन दे विच कदी कोताही ना करन, कदी बुड़ बड़ाउण ना, कदी लंगड़ाउण ना, बल्कि खुदा दे काम असीं दौड़ दौड़ के करिए, उत्साह दे नाल करिए। रब दी हजूरी च आइए, उत्साह दे नाल आइए। रब दी हजूरी च आइए, कुछ लैण दी इच्छा दे नाल आइए। रब दी हजूरी च आइए ते समय तो पहलां आके बैठिए। ते परमेश्वर उन्हां सारियां स्थितियां नूं साडियां नूं वेख के ही सानू बरकत दिंदा आ। इसलिए समय दा साडे लई जरूरी आ कि असीं लाभ उठाइए। देखिए किड्डी वड्डी वादा, किड्डा वड्डा प्रॉमिस खुदा ने अपने जन मूसा दे द्वारा कीता है। जिस भी खेतर च हो, संसारिक तौर पर तुसीं उन्नति करना चाहुंदे हो, परमेश्वर तुहानू संसारिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी अपनी किरपा बख्शेगा। जिहड़े भी खेतर च हो, खुदा कदी भी आशीष की घाट नहीं रहन देवेगा। परमेश्वर तुहानू अपनी आशीषां दे नाल अग्गेों पिछों घेरेगा। वो अपनी दया दे नाल तुहानू भरपूर करेगा। ये वादा खुदा ने हज़ारां साल पहलां अपने जन मूसा दे द्वारा कीता। पढ़िए, ध्यान दे नाल सुनिए। व्यवस्था सार 28 अध्याय उहदी 13। हाँ जी। यहोवा तुहानू से ठहराएगा पर पूछ नहीं। हाँ, देखो किड्डा वड्डा वादा खुदा दा हैगा आ उन्हां जिंदगियां दे लई जिहड़ियां जिंदगियां परमेश्वर दे वचन नूं पहल दे आधार ते रखदियां आ। जिहड़ियां जिंदगियां अपने जीवन च खुदा दे वचन नूं पहल दिंदियां, हर गल दे विच परमेश्वर नूं अगे रखदियां आ, उन्हां दे लई ये बहुत वड्डी प्रतिज्ञा आ। परमेश्वर तुहानू सिर ठहरावेगा, पूछ नहीं। उच्चियां करेगा, सिर ठहराऊगा, पूछ नहीं। पिछे नहीं रहोगे, अगे ही अगे बढ़ते जाओगे। पूरी ऐत पढ़िए, ध्यान दे नाल सुनिए। हाँ जी। अते तुसी उत्ते ही रहोगे पर हेठा नहीं। हाँ, परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए अपने जन मूसा के द्वारा ये प्रतिज्ञा की, वादा किया। ये गल कदों होवेगी? जदों असीं पहली ऐत इसकी पढ़ते हाँ। ये प्रतिज्ञा उस वचन के नाल जुड़ी हुई है। परमेश्वर तुहानू सिर ठहरावेगा, पूछ नहीं। तुसीं उताहां ही रहोगे, हेठां नहीं। परमेश्वर तुहानू अगे तो अगे बरकतां दे नाल भरेगा। किसी भी आशीष दे पिछे नहीं रहन देवेगा। पहल के आधार पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी किरपा तुहाडे ते बहाल करेगा। ये गल अज दी नहीं, ये गल परमेश्वर ने अपने जन मूसा के द्वारा हज़ारां साल पहला ही कही। अपनी प्रजा, अपने लोगों के लिए ये प्रतिज्ञा, ये वादा है किन्हां दे लई? पूरी ऐत पढ़िए, फिर असी पहली ऐत पढ़ांगे।
हाँ जी 13 तो पूरी पढ़िए। हाँ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ सर्व शक्तिमान परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ सिर ठहरावेगा ਪਰ ਪੂਛ ਨਹੀਂ, पूछ नहीं, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ। पर हेठा नहीं। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ हाँ जे ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਰਹੋ, ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਆ। ਤਦ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਪਹਿਲੀ ਐਤ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਚੁਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਕਹੀ। ਅੱਜ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ, ਪੂਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੀਵਰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ, ਪੂਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਲਸੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਕੋਲਸੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ।
ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਆ, ਪਛਤਾਪ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ, ਪੂਛ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੁਲਸੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੁਲਸੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਤ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਏ ਗਏ, ਜੇ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਆ, ਤੋਬਾ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ, ਪਛਤਾਪ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ, ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹਰ ਬਲੀਵਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਏ ਗਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੀਵਰ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਗਰ। ਤਦੇ ਹੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਦੇ ਹੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ, ਪੂਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਹਾਂ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਬੀ ਕੁਲਸੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਏ ਗਏ, ਜੇ ਪਛਤਾਪ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ। ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਏ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਅੱਗੇ, ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ, ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਹਾਂ, ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ, ਪੂਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਕਤ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੂਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਰਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲੂਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਆਸ਼ਿਸ਼ ਆਈ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਧਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੂਤ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੂੰ ਚੁਣ ਲੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੇਖਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਈਮਾਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸੋਤੇ ਵਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਲੂਤ ਨੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਿਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 4 ਐਤ, 13 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 9 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਅਬਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਲੂਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਲੂਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਛੱਡੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਵੀ 12 ਦੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਤ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਦ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਤੁਰ। ਦੇਸ਼ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤਾਰਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਛੱਡ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਛੱਡ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਸਮਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਸੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੂਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਧਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 9 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 13 ਦੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਰਵਾ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। 5 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। 5 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਲੂਤ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਜੜ ਅਰ ਗਾਈਆਂ, ਬਲਦ ਅਰ ਤੰਬੂ ਸਨ। ਹਾਂ, ਲੂਤ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਝੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਧਨ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਪਰੰਤ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਪਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੂਤ ਦੇ ਪਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਪਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੂਤ ਦੇ ਪਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਵਡਾਈਏ, ਇਹ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਝਗੜਾ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ, ਵਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਅਰ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਅਰ ਤੇਰੇ ਪਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਥੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਥੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲ ਤੇਰੀ ਆ, ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, 9 ਐਤ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾ, ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਏਰੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਚੁਣ ਲੈ ਤੂੰ। ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੂਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਚੁਣ ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ
ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂ, ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੋਰਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਤਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਗ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਾਗ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਜਿੱਥੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਫੇਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ 'ਚ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਤਰ ਸੀ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਲੂਤ ਨੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੋਚਣਾ ਵੇਖਿਆ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਏਰੀਆ ਚੰਗਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਓਨਲੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਾਗ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਥਵਾ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯਰਦਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਲੂਤ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੂਤ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ। ਅਬਰਾਮ ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਸਿਆ। ਅਬਰਾਮ ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਲੂਤ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਿਆ। ਲੂਤ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਔਰ ਸਦੂਮ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ। ਸਦੂਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਸਦੂਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤ ਬੁਰਿਆਰ ਔਰ ਮਹਾਪਾਪੀ ਸਨ। ਆਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੂਤ ਨੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤਾਰ ਏਰੀਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਏਰੀਆ ਆ, ਚਰਾਂਦ ਵਧੀਆ ਆ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਓਨਲੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੂਤ ਨੇ ਚੰਗੀ ਚਰਾਂਦ ਵੇਖ ਲਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਅਤੇ ਸਦੂਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤ ਬੁਰਿਆਰ ਔਰ ਮਹਾਪਾਪੀ ਸਨ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਅਤ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਮਹਾਪਾਪੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਚਰਾਂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀ ਕਿ ਬਰਕਤ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਪੂਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰਵੇ।
ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੁਣ ਲੈ, ਸੱਜੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤਾਰ ਚਰਾਂਦ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਤ ਮਹਾਪਾਪੀ ਸਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ। ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਲੂਤ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਖਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਲੂਤ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਦੂਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਸਨ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੂਤ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਚੁਣ ਲੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਲੂਤ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਖਿਆ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਖਿਆ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਚੁਣਨਾ ਚੁਣ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਪਹਿਲ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਅਰ ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਅਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ। ਲੂਤ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ? ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ? ਬੋਲੀਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ? ਉੱਤਰ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਦੱਖਣ। ਲੂਤ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਸਦੋਮ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਹਰਿਆਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਸਨ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਤ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ 14 ਐਤ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਲੂਤ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉੱਤਰ ਅਰ ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਅਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਹਾਂ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੇਖ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੇਖ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਖ। ਲੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਉਤਾਹਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਤਾਹਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਚੱਲਿਆ ਲੂਤ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ, ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਤੇ ਅੱਗ ਡਿੱਗੀ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਤੁਰ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਲੂਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲੂਣ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
इसलिए खुदा ने अपने जन मूसा के द्वारा आख्या, मैं तुहानू सिर ठहरावांगा, पूछ नहीं। तुसी उताहां ही रहोगे। उताहां वही रहिंदे ने जिन्हां दा ध्यान उताहां दीयां गल्लां वल लगा रहिंदा है, जिन्हां दा ध्यान सिरजणहारे वल लगा रहिंदा है। मैनू 3 बारी इजराइल जाण दा अवसर मिलिया। उस स्थान नूं भी वेख्या जिथे लूत दी पत्नी लूण दा थंम बन गई, जिस तरह ये थंम खड़ा है, उत्थे साइन बोर्ड लगा होया है लूत दी वाइफ का। क्यों लूण दा थंम बन गई? क्योंकि जदों सदूम ते अमूरा नूं जिथे दे लोग अत बुरे सन, खुदा ने नाश किया। परमेश्वर ने कहा लूत नूं अपने परिवार नूं लैके निकल तुर, पर लूत दी पत्नी ने पिछा मुड़ के वेख्या, उत्थे ही लूण दा थंम बन गई। उहदे उल्ट अब्राहम जिहदे नाल खुदा ने प्रतिज्ञा की सी, परमेश्वर ने सारी दुनिया के लिए अज की तरीक तक बरकत का कारण बना रहा है। ताली मारी जोर दे नाल। जेड़े उताहां दीयां गल्लां ते चित लाउंदे आ, खुदा उन्हां नूं सिर ठहराउंदा है, संसार के लिए बरकत का कारण बनाउंदा है। पूरी ऐत पढ़िए फिर 14, 15, 16 ऐत। हाँ जी। फिर यहोवा ने अब्राहम नूं लूत दे उस तो बखरे होने दे पिछों आख्या हाँ कि अपनियां अखियां हुण चुक के उस थां तो जिथे तू हुण है उत्तर दखण पूरब और पश्चिम वाल वेख, हाँ, क्योंकि ये सारी धरती जो तू वेखदा है, ये सारी धरती, एरिया नहीं, एक एरिया नहीं। लूत ने पूरब का हिस्सा चुन लिया, चंगा तर हिस्सा चुन लिया, पर अत लोग बुरे सन। एक एरिया चुन लिया जिसमानी अखां दे नाल, पर खुदा अब्राहम नूं कह रहा है अपनियां अखां चुक के वेख चारे दिशा नूं। हाँ जी। क्योंकि ये सारी धरती जो तू वेखदा है, ये सारी धरती जो तू वेखदा आ चारे दिशा दी, हाँ, तैनू और तेरी अंश नूं सदा लई मैं देआंगा। तैनू ते तेरी अंश नूं किन्ने चेले देआंगा? सदा दे लई देआंगा। अगे अते मैं तेरी अंश धरती दी धूड़ वर्गी अजेही ਵਧਾਵਾਂਗਾ। मैं तेरी अंश नूं धरती दी धूड़ वांगर अजिहा ਵਧਾਵਾਂਗਾ कि जे कोई मनुख धरती दी धूड़ नूं गिण सके, जे कोई मनुख धरती दी धूड़ नूं गिण सके तां ਉਹ तेरी अंश नूं भी गिण सकेगा। तां ਉਹ तेरी अंश नूं भी गिण सकेगा। उठ अते इस देश दी लंबाई चढ़ाई विच फिर, उठ इस देश की लंबाई चढ़ाई विच घुम फिर, क्यों जो मैं ये तैनू देआंगा। हाँ, तां अब्राहम ने अपना तंबू पुट्टिया और ममरे दिया बलूतां कोल जेड़े हबरोन विच सन जा बसिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तैनू ते तेरी अंश नूं सदा नहीं देआंगा, एक दिशा नहीं देआंगा, चारे दिशा देआंगा। अपनी बड़ी कृपा बहाल करांगा। वो जिंदगियां जेड़ियां परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन्होंने संसार के लिए बरकत का कारण बनाता है, उन्होंने दुनिया के लिए आशीष का कारण बनाता है, जिन्हां दा ध्यान हमेशा उपरलियां गल्लां वल लगा रहिंदा है, जिन्हां दा ध्यान सिरजणहारे वल लगा रहिंदा है। खुदा उन्होंने तहां करदा हेठा नहीं, उन्होंने सिर ठहराउंदा या पूछ नहीं। एलीजा दे समय दे विच भी एक दिन एलीजा दा अहाब पातशाह दे नाल मेल होया। अहाब पातशाह कहंदा तेरे कारण इजराइल देश विच दुख आया है। एलीजा कहंदा मेरे कारण नहीं, इजराइल देश विच काल पिया तां तेरे कारण पिया है। अहाब पातशाह ते एलीजा नबी दे दरमियान जदों ये विवाद शुरू होया, एलीजा ने फिर उत्थे एक गल कही, तू अपने नबियां नूं जेड़े बुत प्रस्ती करदे उन्हां नूं इकट्ठे कर ला, तां जेड़ा भेंट चढ़ाई जावेगी पहला तेरे नबियां नूं पहल दित्ती जावेगी, बाद दे विच मैं चढ़ावांगा,
ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਲੀਯਾ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭੇਟ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਏਲੀਯਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 450 ਨਬੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ। ਕੱਲ ਏਲੀਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਭੇਟ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ, ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਏਲੀਯਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਯਗਵੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭੇਟ ਚੜਾਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਟ ਕਰ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾਰੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਏਲੀਯਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਚੁਣਨਾ ਤੂੰ ਚੁਣ ਲੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਅਬਰਾਹਮ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੱਕੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ? ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ? ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 19 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 9 ਤੇ 10 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 19 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 9 ਤੇ 10 ਐਤ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ, ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੱਕੀ? ਬੋਲੀਏ, ਜੱਕੀ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਜੱਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਉਹ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਲੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਠਿਨਾਈ, ਤੰਗੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਠਿਨਾਈ, ਮੁਸੀਬਤ, ਤੰਗੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਸੀ, ਡੰਡੀਆਂ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰਸਤਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਈਵੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀ ਡੰਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਥਿਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਲੰਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਡੰਡੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਆਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਬੱਸੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਆ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਝੱਲ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਬਣਿਆ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ, ਊਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਹਾਂ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਜਿਨਨੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ, ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਲਾਸੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਔਰ ਜਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।